मैं बड़े दावे ना कहना कि कोई क्रिश्चियन जड़ा है वो हज़रत मुहम्मद ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਚ ਕਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ਨਾਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਐਸੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਦਰਖਤ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਣਾ, ਫੰਡ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਅਲਾਈਅੰਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ। मैं नैशनल न्यूज़ के जरिए अपनी कौम नूं ये पैगाम देना चाहना वा कि तुसी अपनी बच्चियां दी निगरानी करो, उन्हां नूं अनअटेंडेड ना छोड़ो। डी चौक दे विच जाके अपने हक की गल करना, अज दी इंतहा पसंदी वधदी हुई जिहड़े पाकिस्तान च उत्थे जाके कायदे आज़म दे जिनाह दे पाकिस्तान की गल करना। मेरे वालों सारे भैन भाइयों नूं सलाम होवे, जातकां बजुर्गां ते माइयां नूं सलाम होवे। अज दी गल दे नाल नासिर जमील हाज़री खिदमत है और अज दी गल जिहड़ी है वो एक ऐसे सपूत के बारे है, ऐसे वारस के बारे है और ऐसे लीडर के बारे है जिहड़ा खुद तो लीडरशिप दी जिन्नियां साडियां मैं समझना खूबियां ने उन्हां नाल भरे पे ने, पर नाल ही नाल उन्हां कोल एक बहुत वड्डे लीडर की विरासत भी है। नाज़रीन तुसीं जानते हो कि मावां ने जिहड़े लाल जम्मे ने उन्हां दे विचों एक ऐसा भी सी जिन्हें इस धरती नूं अपना खून दे के लाल किया और दुनिया नूं भुलदी नहीं है, क्यों जो उन्हें इस मसीह कौम ते बहुत सारे एहसानात किए। 11 अगस्त का दिन होवे जिहड़ा बतौर अकलीत असी अकलीत डे दे मनाने वो, या उहदे च जिहड़ा है साडियां खातीन वास्ते जिहड़ियां पुलिस रिफॉर्म्स ने वो होण, या होर जॉब्स दे कोटे होण या बाकी मामलात होण, इन्हां नूं करन वास्ते एक ही शख्स का नाम सानूं बार बार जुबान ते आंदा है और हमेशा याद रहिंदा है। उहदा नाम है शहबाज भट्टी शहीद। और उन्हां दे वारस जिहड़े ने ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਕਮਲ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ। ਅਕਮਲ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਕੂਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਤੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਮਨਸ਼ੂਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਲੀਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ, तमाम ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼, ਸਿਰਫ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ मौजूदा जी सूरत हालात चल रही है जिहदे साडी जबरी मजहब तब्दीली और जी जबरी शादियां दे मसाइल ने, साडे बच्चियां दे अगवा दे मसाइल ने, उन्हां वास्ते और उन्हां दी साथी की करते पे ने। असी बड़े खुशकिस्मत हाँ अज, क्यों जो सानू नाले चौपड़ियां मिलियां ने ते नाले दो जिहड़ी दूजी चौपड़ी है और दूसरे जिहड़े लीडर ने वो साडे कैनेडा तो तशरीफ लिआए ने, जनाब नदीम भट्टी साहब। और जिहड़ा मौजूदा ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਰਜ਼ੂ ਰਾਜਾ ਕੇਸ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਔਰ ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਦੀਮ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਣੀਏ ਬਈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕੌਮ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕੌਮ ਭੰਬੜ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਮਲ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਦੀਮ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ खुश आमदीद आखते हैं, जी आया आखते हैं, खैर राग आखते हैं। कैसे हो तुसी? जी बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू, शुक्रिया। असी अकमल भट्टी साहब तुहाडे तो शुरू करने हैं। जी जी बतौर चेयरमैन माइनॉरिटी अलायंस पाकिस्तान, क्योंकि तुसी पूरी पाकिस्तान दी माइनॉरिटीज़ नूं रिप्रजेंट करन दा दावा करदे हो, की करदे हो? जी बिल्कुल, सब तो पहला तो मैं तुहाडा और अज की गल की सारी टीम का और नैशनल न्यूज़नामा का शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने इस मौजू से सानू इनवाइट किया ते गल की। पाकिस्तान दीयां अकलीतां दे जिस तरह कि तुहानू पता है बेशुमार मसाइल ने और माइनॉरिटीज़ अलायंस पाकिस्तान असी सिर्फ दावा नहीं करते, असी साबित किया हर कदम ते।
ਉਹ ਚਾਹੇ 11 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋਏ ਯੋਮ ਅਕਲੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਡੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੋਹੀਨ ਰਸਾਲਤ ਦੇ ਕਵਾਨੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਜਬਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮ ਸਨੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ ਦੋਹਰੇ ਵੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਹਲਕਾ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਤੇ ਇਜ਼ਾਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖੈਬਰ ਤੋਂ ਕਰਾਚੀ ਤੱਕ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਵਾਦਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੱਸੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੌਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਟਖਟਾਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਭੱਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਅਲਾਈਅੰਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਨਾ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਨੇ ਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਬਲਕਿ ਪੂਰਾ ਕਾਫਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਕੌਮ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ, ਕੌਮ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਵੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਰੂਮੀਆਂ ਦੀ, ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਮਹਿਰੂਮੀਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਵਜੂਹਾਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ੀ ਇਸਤਸਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤਾਲੀਮੀ ਇਸਤਸਾਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸਤਸਾਲ ਇਸ ਲਈ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈ। ਅਗਰ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਕਲੀਤਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਨੇ 16.5 ਲੱਖ ਮਸੀਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚੰਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ, ਕੋਈ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਦੇ 5% ਕੋਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤਸਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਮਾਰਿਆ ਕਰਨ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਗੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਮਾਯੂਸੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਫੋਰਸ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਫ ਬਲਾਸਫੇਮੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਬਣੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੌਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏ, ਕੌਮ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਕਲੀਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਫਾਦਾਤ ਲੈ ਕੇ, ਫੰਡਸ ਲੈ ਕੇ, ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਹਸੂਲ ਦੀ ਖਾਤਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਮ ਛੱਲਾ ਬਣਦੇ ਰਹੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਦੇ ਰਹੀਏ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਲਸ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਅਲਾਈਅੰਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਾਂਗੇ ਔਰ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਸਿਲੈਕਟਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਤਾਂ ਉਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਇਲੈਕਟਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਬਿੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟਡ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾਸ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸੀਟਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜਾਣਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿ ਬਗੈਰ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਪੈਸੇ ਲਾਇਓ, ਬਗੈਰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀਆਂ, ਬਗੈਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤਿਓ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਲੋਕੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਆਇਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹਾਨ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਖਸੂਸ ਹਲਕੇ ਲਈ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਫੰਡ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ, ਸਾਡਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ। ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਹਕੂਕ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਣੀਏ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਅਲਾਈਅੰਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ 342 ਦਾ ਈਵਾਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ
ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਜੁਦਾ ਕਰਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਅਗਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਸੀਟਾਂ 4 ਹਿੰਦੂ ਲੈ ਲੈਣ, ਅਗਰ 4 ਮਸੀਹ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਡਬਲ ਵੋਟ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ 'ਚ ਲਈਏ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਖਸੂਸ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ PMLN ਜਾਂ MK ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਬ ਕੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵਾਜ਼ੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟਡ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਖਾਮੋਸ਼ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸੀਟਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ MNA ਦੀ ਕਿਸੇ ਬੀਵੀ ਦੀ ਅਗਰ ਉਹ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ ਸਿਸਟਮ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਜਮਹੂਰੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੰਤਕਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਣ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਭੇਜਣ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਤਸਾਬ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹਤਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ MNA ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ 15 ਸਾਲ ਵੀ MP ਰਹੇ ਨੇ, 3 4 ਟਨਿਓਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁਣ ਫੇਰ ਅੱਗੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਤੇ ਕੌਮ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਇਹਤਸਾਬ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਦੇਖੋ ਅਕਮਲ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸੀਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਰ, ਉਹ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਥੇ ਹੀ ਨੇ ਔਰ 1 ਮੈਨ ਸ਼ੋਅ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਅਕਮਲ ਭੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਕਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ MNA ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਕੋਈ MP ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੈਂਬਰਸ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ 30 ਲੋਕ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ 4 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਰਸਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ 4 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟਸ ਨੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ MCC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਚੀਜ਼ ਪਾਸ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਲਸਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਕੱਟ ਯੂ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਯੋਮੇ ਤਾਸੀਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰਲੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਥੇ ਚੈਪਟਰ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ, UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਭੱਟੀ ਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਭੱਟੀ ਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਸੀਟਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ MP ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੋਢਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਰਾਹ ਲੈ ਲਈ। ਨਹੀਂ, ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਅਲਾਈਅੰਸ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੱਲ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਔਰ ਐਸਾ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੂਮਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਕਰੀ ਦੀਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਅਲਾਈਅੰਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ 30 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਤ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ?
ਜੀ, ਬੱਚੇ ਯੂਥ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮੁxtਲਿਫ ਸ਼ੋਬਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਨੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਭੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਫਿਰ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ, ਯੂਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਹਾਂ ਔਰ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਜਾਂ ਨਾਪਸੰਦ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਖਤਲਾਫੇ ਰਾਏ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਪਟਰਸ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਕਮਲ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਔਰ ਸਟਰਕਚਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾ ਇਖਤਿਆਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਤੇ ਖੈਰ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਅਲਾਈਅੰਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ, ਉਹ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਬਲਦਿਆਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, KPK ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਿਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ KPK ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇੰਤਖਾਬ, ਤਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਇੰਤਹਾਬ ਸੰਦੀ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਦੇ ਹਕੂਕ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਫਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿੰਕਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਭੱਟੀ ਦੀ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਟਰਡਮ ਐਨਵਰਸਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਯੋਮ ਤਸੀਸ ਹੈ 5ਵਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪਾਵਰਸ ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਐਂਡ ਯੂਨਿਟੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਐਪੀਸੋਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1998 ਚ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਐਪੀਸੋਡ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਅਲਾਈਅੰਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਯਾਨੀ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਅਕਲੀਅਤ ਹਾਂ, ਅਮੂਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਕਲੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਸਰ ਜੁੜਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਅਲਾਈਅੰਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਪ ਇਸ ਤਸ਼ੱਖੁਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਜਲਸੇ ਕਰਕੇ ਵਹਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਲਸੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਸੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਜਲਸੇ ਕਰਾਂਗੇ, 4 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਜਲਸੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਾਗ ਧੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਲਾ ਵਾਂ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕੌਮ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਦੋਹਰੇ ਵੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਆ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਕੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ?
ਸੋਲੋ ਫਲਾਈਟ? ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਰਾਜ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਅਲਾਈਅੰਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਨਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਸੈਂਸਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਸੈਂਸਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਭ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਰਾਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਐਫਰਟ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਰੋਡ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਟਖਟਾਣੇ ਪੈਣ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਟਖਟਾਣੇ ਪੈਣ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਦੀਮ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਅਲਾਈਅੰਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਖਿਆਲ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੌਕਫ ਤੋਂ ਐਗਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਹਬ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੇਸ ਹੈ ਆਰਜ਼ੂ ਰਾਜਾ ਕੇਸ, ਉਹ ਬੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੋਗੇ? ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾਸਰ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਰਜ਼ੂ ਰਾਜਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਲਾਹੌਰ ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਬਹਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕੁਝ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਸਨ, ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਕੀਦਾ ਵੇ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਹੈ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਦਰਾ ਦਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾ ਸਕਦੀ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈ, ਕਾਫੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਫੇਥ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ ਤੇ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਧਾ ਸ਼ੋਧਾ ਵਾਹ ਕੇ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬੇਦਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਿੱਸਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਕੈਪਸੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਏਡ ਟੂ ਪਰਸੀਕਿਊਟਡ ਕ੍ਰਿਸਚਨ। ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਐਸਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਏਡ ਟੂ ਪਰਸੀਕਿਊਟਡ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਬਹੁਤ ਰਿਵਾਜ ਬਣੇ ਆ, ਫੋਰਸ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਦਾ ਬੜਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨਸ ਬਲੈਸਫੇਮੀ ਲਾਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਕਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਸੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਆਵੇ। ਰਿਮਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਘੜੀ ਗਈ ਔਰ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਐਸੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਰਗੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਟੂ ਸਾਈਡਡ ਕੁਆਇਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਮੈਪ ਯਾਨੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਹਵਾ ਕੋਈ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੋਟ ਘੱਲਦੇ ਪਏ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਪੁਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਖੁਸ਼ਪੁਰ, ਔਰ ਖੁਸ਼ਪੁਰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਸੀਹ ਸ਼ੁਹਦਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਅਲਾਇੰਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਮਿਟਡ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਔਰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ। ਇਹਦੀ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮੌਕਫ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਮੌਕਫ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬੱਚੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੇਵਿੰਗ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਫਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ ਵੇ, ਇਹ ਫਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫੰਡ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਸ਼ਿਫਟਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਂ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਫਲਾਂ ਕੇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚੰਦਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਰੈਫਿਊਜੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੌਮ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਲਚਰ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਅਲਾਇੰਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਿੰਗ ਗੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੈਮਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਅਲਾਇੰਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਕਰਨੇ ਆ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਸ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਿੰਗ ਦੇ ਛੋਟੇ ਗੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਸਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੇ, ਔਰ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰੱਬਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਐਸੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਾਹਲੀਆਂ ਜਾਂ ਦਰਖਤ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਫੰਡ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਦੀਮ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਹੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੌਕਫ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਅਟੈਂਡਡ ਨਾ ਛੋੜੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਦੁਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਈਮਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਅਲਾਇੰਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਅਲਾਇੰਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਵਾਹਿਦ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਵੇ ਔਰ ਏਜੰਡਾ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਵੋਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮ ਖਿਆਲ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਬਲ ਵੋਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਸਨ। 10 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਔਰ ਸਿੰਧ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਟਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ 5-5 ਸੀਟਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ 5 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹੀ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮ MNA ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ MNA ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਤੇ ਲਵੋ ਕਿ ਤਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਕੋ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੀਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇ। ਬੜੇ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਨ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਉਦੋਂ ਜਸ਼ੀਲੇ ਸਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 100 ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਸਚਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਤੇ ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਕੂਕ ਮਿਲਣ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੀ ਤਾਲੀਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੀ ਮਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਕਬਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਸੀਹੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੀਇੰਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੈਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਥ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 95% ਹਿੱਸਾ ਹਕੂਮਤੀ ਵਸਾਇਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 5% ਜਿਹੜਾ ਉਹ NGOs ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਹੀ NGOs ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ 95% ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਕੌਮ ਲਈ ਖਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਬਣਾਈਏ। 95% ਵਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਖਾਬੀ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਓ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਸਰਵਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਇਕਤਦਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਦੌਲਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਫਹਿਮ ਫਰਾਸਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਹੁਸਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਖੁਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੀਏ ਤੇ 95% ਵਸਾਇਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਬਦਲ ਸਕੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਅਲਾਇੰਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਅਲਾਇੰਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਕਮਲ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਅਲਾਇੰਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਦੀਮ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਸ਼ੀ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਹੱਲ, ਇੰਤਖਾਬੀ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਹੱਲ, ਸਿਆਸੀ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਹੱਲ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹਿਰਾਮੰਦ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਮਾਨੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਹੋ ਆਪੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲਾਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਇੰਜ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਮਲ ਭੱਟੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਦੀਮ ਭੱਟੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਔਰ ਮੈਪ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਾਰਕੁਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਾਓ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।